السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ آج اینگر مینجمنٹ جو کہ دنیا میں ظاہر ہے بہت بڑا ایشو، لرننگ کا پہلا آؤٹ کم ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بنیں. جس طرح کہتے ہیں آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں یا آنیسٹلی بتا رہا ہوں، سب سے پہلے خاموش رہنا سیکھیں. ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں جھوٹ نہیں بولنا سیکھ لیا، روز بولتے ہیں ماشاء اللہ. ارے خوش رکھنا سیکھیں. لیکن میرے نزدیک اس میں بہت سی مس پرسیپشنز یا ایسی چیزیں کنفیوژنز ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے، ہمیں سوچنی چاہیے. آپ کو یاد ہے میں نے اپنی بہت ویری فرسٹ ویڈیو، جو سب سے پہلی ویڈیو میں یہ بولا تھا، جس پہ بہت سارے کامنٹس بھی تھے کہ بہت سے لوگ ڈرامہ کرتے ہیں. یہیں سے شروع کرتے ہیں. ڈرامہ تو سچ بات ہے کرتے ہیں لوگ، غصہ آنے کا، غصہ دکھانے کا، غصے میں ڈیفرنٹ بدتمیزیاں کرنے کا، کیونکہ کوشچن مل جاتا نا. بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاں اسے پتہ نہیں چلتا، ہمارا فلاں کو، ہمارے بچے کو، ہمارے بڑے کو انہیں غصہ بہت آتا ہے، غصے کا بہت تیز ہے. یہ مت بولا کریں انسان کے سامنے، بچے کے سامنے یا بڑے کے سامنے. یہ مت بولا کریں کہ وہ غصے کا بہت تیز ہے. اس طرح کنڈیشننگ ہوتی ہے دماغ کی، اور وہ واقعی سمجھنے لگتا ہے، اور پھر وہ سوچنے لگتا ہے، اور اس کا پروسیس ویسے ہی دماغ کا چلنے لگ جاتا ہے، اور وہ غصہ کرنے لگ جاتا ہے. کسی کو بھی یہ مت کہا کریں کہ غصے کا بہت تیز ہے، بہت غصہ کرتا ہے. بہرحال میں نے کہا تھا کہ یہ فطری جذبہ ہے، اور آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے بہت سی چیزیں فطری طور پہ انسان میں رکھی گئی ہیں. تو پھر ہم یہ کیوں نہ سمجھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. آپ خود سوچیں، اگر انسان میں غصہ نہیں ہوتا، آپ ہسٹری دیکھ لیں، انسان کتنی مشکلات، کتنی ٹف سٹون ایج کو دیکھ لیں. سویلائزیشن تو بہت بعد میں آئی نا. تو غصہ انسان کو ہمت بھی دیتا ہے، غصہ انسان کو طاقت بھی دیتا ہے، بہت ہائپر قسم کی انرجی بھی دیتا ہے. غصہ اگر نہیں ہوتا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظالم کو کون روکتا؟ بہت روڈ، بہت بدتمیز، بہت ظلم کرنے والے لوگوں کو کون روکتا؟ تو میری اس بات کو سمجھیں. غصہ آپ کو اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کر پائیں، آپ اپنے گھر والوں کی حفاظت کر پائیں، لوگوں کو، سوسائٹی کو، دوسروں کو پتہ ہو کہ آپ انہیں پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ بہت سمجھنے والی بات ہے. اگر فرض کریں آپ کو اچھے اور برے کی تمیز ہی نہیں ہے، یا آپ کو کسی غلط بات پہ برا ہی نہیں لگتا، غلط بات پہ غصہ آتا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیفینڈ کیسے کریں گے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے، دوسروں کو روکیں گے کیسے غلط کرنے سے. تو غصے کا صرف نیگیٹو کونوٹیشن نہیں لینی چاہیے. اور اینگر کے ساتھ اینگر مینجمنٹ کا ورڈ آئی تھنک جڑا بھی اسی لیے ہے کہ بھائی اسے مینیج کرنا سیکھو نا. اگین آپ کو بہت بڑی بڑی ایگزامپلز آپ نے دنیا میں دیکھی ہوں گی کہ جو لوگ بہت مشکل چیزیں اچیو کرتے ہیں، بہت مشکل چیزیں، ان میں ایسے جذبوں کو وہ بہت کنسٹرکٹیو طریقے سے یوز کرتے ہیں. میچز جیتتے ہیں، ٹورنامنٹس جیتتے ہیں، مشکل سے مشکل کام کر جاتے ہیں. تو غصہ اتنی بھی بری چیز نہیں ہے. ہاں، غصہ اس وقت ڈیفینیٹلی بہت بری چیز ہے جب یہ آپ پہ حاوی ہو جائے گا، یعنی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوئے گا، یعنی وہ آپ کو کنٹرول کرے گا. زندگی میں جب بھی غصہ آتا ہے تو ظاہر ہے بہت سی بیوقوفیاں ہم کر دیتے ہیں نا، بہت سے اپنوں کو ہرٹ کر دیتے ہیں، بہت سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بہت سے ٹوٹ نہیں جاتے تو خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ غصے میں نکلی ہوئی بات اچھی تو نہیں ہوگی نا. ہو سکتا ہے اگلا بندہ ریئیکٹ نہ کرے، ہو سکتا ہے ہمیں اس وقت پتہ نہ چلے، لیکن یقین کریں دلوں میں باتیں رہ جاتی ہیں. غصے میں جب آپ کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت ہی قریبی
बाहर वालों से तो हम कितना ही इंटरेक्ट करते हैं, कितना ही वास्ता हमारा पड़ता है, ज़्यादा ज़िंदगी तो हमारी अपनों के साथ गुज़रती है ना। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत से गलत अल्फाज भी हमारे मुंह से निकल जाते हैं और ऐसी बातें निकल जाती हैं कि जो बहुत हर्ट करने वाली होती हैं। और यकीन करें, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अपनों की कही हुई बातें, अपनों की कोई सख्त जुमले, सख्त बातें, हर्ट करने वाली बातें दिलों में रुक जाती हैं, भूलती नहीं है इतनी आसानी से। रिश्ते ख़राब होते हैं, घर ख़राब होते हैं, ताल्लुक़ ख़राब होता है। अब मजबूरी से कोई रिश्ता चल रहा है तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है ना। हमें ये सब समझने की ज़रूरत है। और फिर हमारा मसला क्या है कि हम गुस्से में एक बहुत बड़ा जो इशू मैंने देखा है कि गुस्से के साथ हमने बदतमीज़ी को जोड़ दिया हुआ है कि अगर गुस्सा आता है तो हम बदतमीज़ी भी करेंगे। तो मुझे नहीं लगता ये दो चीज़ें इकट्ठी ज़रूरी हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात नहीं पता चलता, बंदा कर जाता है, लेकिन उसके रिज़ल्ट तो फिर वैसे ही होंगे, उलट ही होंगे ना। लेकिन हमें इन चीज़ों को अलग करना पड़ेगा। खामोशी बहुत बड़ा वेपन है ऑनेस्टली। अगर सामने वाला आर्गुमेंट कर रहा है, सामने वाला बदतमीज़ी कर रहा है, रूड है, तो कभी ट्राई करें। किया होगा आपने, बहुत सौ ने किया होगा, खामोश रह के देखें। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बात पे रिएक्ट करें, ज़रूरी नहीं है कि कोई चीख रहा है तो हम भी चीखना शुरू कर दें। आप खामोश रह के अपना एहतजाज, एजिटेशन कर सकते हैं, अपनी नाराज़गी से उसे बता सकते हैं। आप उसे रियलाइज़ करवा सकते हैं कि आप कितने दुखी हैं और उसके इस रवैये की वजह से आप दुखी हैं, उसका ये रवैया आपको हर्ट करता है। ये बताना बड़ा ज़रूरी है। सारी ज़िंदगी हम लोगों को बताते, अपनों को स्पेशली बताते ही नहीं है कि हम दिल में क्या फ़ील करते हैं, और हम समझ रहे होते हैं कि हम बहुत ही बड़ा मार्का मार रहे हैं, बहुत ही नाइस बन रहे हैं, हर चीज़ बर्दाश्त किए जा रहे हैं। इसका भी मैं आपको बता दूं, इसका रिज़ल्ट क्या होता है? बीमारियां। अब आते हैं इस बात की तरफ कि ये तो हम दूसरों की बात कर रहे थे ना, कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आपने उसे कैसे हैंडल करना है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बिल्कुल दबाने की, बिल्कुल कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। ये फितरी चीज़ है, ये आएगा, इसे आने दें। आपको सीखना ये है कि आपने इसे हैंडल कैसे करना है। जैसे मैंने पहले कहा कि आप खामोश रह सकते हैं, आप नाराज़गी का इजहार कर सकते हैं, आप ग्रेसफुली गुस्सा करना सीखना पड़ेगा आपको। बहुत से डैमेज से बचने के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके रिज़ल्ट्स हमेशा बुरे ही होते हैं और बहुत स्वेर होते हैं, जो हमें सारी ज़िंदगी भुगतने पड़ते हैं। ग्रेसफुली हम कैसे गुस्सा कर सकते हैं, यही जो मैंने अभी आपको बताया। हम बदतमीज़ी ना करें, हम लैंग्वेज अपनी ठीक रखें, हम चीखना चिल्लाना मत करें। और यकीन करें इस चीज़ का कोई असर नहीं होता। फ़र्ज़ करें कि ये समझता है, अगर हमारे दिमाग में कहीं ये हो कि हम जितना ज़ोर से चीखेंगे या जितनी चीखम दाड़ करेंगे, चीज़ें तोड़ेंगे, दूसरों पे बहुत प्रेशर आ जाएगा, दूसरे हमसे बहुत घबराने लगेंगे, डरने लगेंगे। वो घबराहट होती है, डरने होते हैं, लेकिन इरिटेट होते हैं सारे, डरते वरते कोई नहीं है। मतलब हर बंदा आपकी एग्जिस्टेंस से तंग आ जाता है। मैं सख्त बात कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअली अंदर हो क्या रहा होता है। ये हर बात बंदा मुंह पे बोलता नहीं है, शो नहीं करवाता। लोग आपके होने से तंग हो जाते हैं और वो शुक्र करते हैं। मैंने बहुत से घर देखे हैं कि जहाँ बंदा एंटर होता है तो हर बंदे का रंग उड़ा होता है, हर बंदा ऐसे जैसे अजाब में बैठा हुआ है। जब बंदा घर से बाहर जाता है तो सारे शुक्र का कलमा पढ़ते हैं कि गया, मतलब अपना घर है, उसमें इतनी तो इज़्ज़त तो खैर होती है सबकी, लेकिन
مطلب اتنی آپ کی یہ والی فیلنگ نہیں دینی چاہیے آپ کو اپنے گھروں میں.